اہم خبر آپ کو دیں گے، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ عدالت کی جانب سے رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا جو کہ سنا دیا گیا ہے، اور عدالت نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ واضح رہے کہ مزارکات کا تقدس پامال کرنے کا مقدمہ درج ہوا تھا، اور کراچی کے شہری وکاس کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس میں کئی لیگی کارکنوں کو نامزد کیا گیا تھا، اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر جو کہ حراست میں لیے گئے تھے، عدالت کی جانب سے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ضمانت منظور ہو گئی ہے، جس کے بعد انہیں رہا کیا جا رہا ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف مزارکات کا تقدس پامال کرنے کا مقدمہ درج ہوا تھا، اور کراچی کے ایک شہری وکاس کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس میں 200 لیگی کارکنوں کو نامزد کیا گیا تھا۔ تاہم اب کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے مریم نواز نے جب پریس کانفرنس کی تو ان کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ضمانت منظور ہو چکی ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لاہور اکٹھے جائیں گے۔ تاہم یہ فیصلہ جو کہ عدالت کی جانب سے محفوظ کیا گیا تھا اب سنا دیا گیا ہے، اور آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر عدالت سے باہر آ رہے ہیں۔ ضمانت ملنے کے بعد اب وہ یہاں سے واپس روانہ ہوں گے۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے، اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، جبکہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اس وقت عدالت سے باہر آ رہے ہیں، جنہیں حراست میں لیا گیا تھا۔ مزارکات کا تقدس پامال کرنے کا مقدمہ ان پر درج ہوا تھا۔ ظفر سومرو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ ظفر سومرو، اپڈیٹ کیجیے گا اس بارے میں۔ جی بالکل، دیکھیں آج جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں ریٹائرڈ کیپٹن صفدر کو پیش کیا گیا، جس کے بعد دونوں فریقین کے ملزمان کی جانب سے جو ہے دلائل دیے گئے، جس کے بعد عدالت نے جو فیصلہ تھا درخواست ضمانت پر وہ محفوظ کر لیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد عدالت نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اپنے کمرے عدالت سے آ کر جج صاحب نے وہ فیصلہ سنایا، اور عدالت نے جوڈیشل میجسٹریٹ ایسٹ نے 1 لاکھ روپے کے عوض ریٹائرڈ کیپٹن صفدر کی جو ضمانت ہے وہ منظور کر لی ہے، اور اس کے علاوہ ابھی بھی جو ہے عدالت میں نون لیگ کے کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہے جو نعرے بازی بھی کر رہی ہے، اور عدالت کے اس فیصلے سے خوش نظر آ رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عدالت کا یہ فیصلہ بہت صحیح ہے، اور ہم اس کو مانتے ہیں، اور یہ ایک فیصلہ جو ہے جو غیر قانونی بنایا گیا تھا اس کو ختم کیا جائے، لہٰذا ابھی 1 لاکھ روپے کے عوض جو ہے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی جو ہے ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ جی ظفر سومرو، یہ بتائے گا کہ اس موقع پر عدالت کی جانب سے بھی کچھ ریمارکس دیے گئے؟ ظفر سومرو، آپ سن پا رہے ہیں؟ جی یہ بتائیے گا کہ اس موقع پر عدالت کی جانب سے کیا ریمارکس دیے گئے؟ جی بالکل، دیکھیں عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے ہیں کہ جو کیس ہے وہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، جو FIR کٹی گئی ہے اس کا کیس جو چلے گا، مگر جو ملزم اس کیس میں نامزد کیا گیا جس کو گرفتار کیا گیا تھا اس کی ضمانت آج منظور کی جاتی ہے، جس پر عدالت نے جو گرفتار ملزم تھا ریٹائرڈ کیپٹن صفدر اس کی 1 لاکھ روپے کے عوض ابھی ضمانت منظور کر لی ہے۔ عدالت نے کیس جو وہ ختم نہیں کیا۔ اس کیس میں سابق صدر جو ہے نون لیگ کی مریم نواز سمیت 200 نامعلوم افراد بھی نامزد کیے گئے ہیں۔ ابھی تک اس کیس میں ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا تھا کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو، جس کو آج عدالت میں پیش کیا گیا، اور عدالت نے آج اس درخواست پہ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے 1 لاکھ روپے کے عوض جو ہے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ضمانت منظور کرتے ہوئے اس کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ اس موقع پر ابھی بھی جو ہے کمرے عدالت میں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر موجود ہے، اس کے باہر جو ہے آج عدالت میں بڑی تعداد میں نون لیگ کے کارکن اور وکلا برادری جو ہے وہ موجود ہے، اور نعرے بازی ہو رہی ہے، یہاں پر شدید نعرے بازی ہو رہی ہے، وہ نون لیگ کے حق میں جو ہے نعرے بھی لگا رہے ہیں۔ جی یہ بتائیے گا کہ ابھی ضمانت منظور ہو گئی ہے، جو فارمیلٹیز ہیں وہ پوری کرنے میں کتنا وقت درکار ہوگا، اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کیا وہاں سے باہر آ چکے ہیں؟ جی بالکل، کیپٹن صفدر جو ہے ابھی تک تاحال کمرے عدالت میں موجود ہے۔ ابھی تک صرف ریٹن آرڈر جاری ہوا ہے، اس کے بعد جو ہے دیگر فارمیلٹیز جو ہوتی ہے وہ مکمل کرنی ہوتی ہے، جس میں تقریباً یہ 1 سے 2 گھنٹے کا پروسیس ہوتا ہے، جو مکمل طور پر تمام تر جو فارمیلٹیز ہے وہ مکمل کی جاتی ہے۔ جو 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے ہیں وہ بھی آج ہی جمع کریں، کیونکہ وہ کیش میں نہیں مچلکے کی صورت میں جو ہے ضمانت منظور ہے، تو 1 لاکھ کے جو 500 جو ہے وہ جمع کروانے ہوں گے۔ اس کے حوالے سے تقریباً 1 سے
2 घंटे का यह प्रोसेस है जो नून लीग के वकला है उसको फौरी तौर पे करने के लिए अब कोशिश उनकी जारी है कि फौरी तौर पे ये जो तमाम तर प्रोसेस है वो मुकम्मल करके और जो है छठी जो है वो अदालत में जमा करवाने के बाद जो है कैप्टन सफदर को रिहा करा के वो अपने घर ले जाए। जी ठीक है, जफर सोमरो साथ रहिएगा, अपडेट करेंगे नाजरीन को कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत मंजूर कर ली गई है और अदालत की जानिब से 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को हिरासत में लिया गया था। मज़ारिकात का तकद्दुस पामाल करने का मुकदमा उन पर दर्ज हुआ था और ये मुकदमा कराची के एक शहरी वकास की जानिब से थाना सुपर हाईवे में दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार किया गया था। ताहम अदालत ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है और इस मुकदमे में 200 लीगी कारकुनों को नामजद किया गया था। अदालत की जानिब से 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया है और अभी कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो कि कमरे अदालत में मौजूद हैं, ये तमाम जो कानूनी फॉर्मेलिटीज़ है मुकम्मल होने के बाद उनकी जो है वो ज़मानत पर अमली तौर पर अमल हो सकेगा और फिर वो यहाँ से वापसी के लिए रवाना होंगे। वाज़ेह है कि मरीम नवाज़ ने इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनकी जानिब से ये बता दिया गया था कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की ज़मानत हो चुकी है और वो लाहौर इकट्ठे जाएंगे। इस मौके पर उनका ये भी कहना था कि ये PDM के इत्तेहाद में दरार डालने की एक मज़मूम कोशिश है और उन्हें एक लम्हे के लिए भी नहीं ये लगा कि इस गिरफ्तारी के पीछे सिंध हुकूमत हो सकती है। ताहम अब कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत मंजूर हो चुकी है। अदालत की जानिब से 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया है और अब से कुछ ही देर में कैप्टन रिटायर्ड सफदर को रिहा किया जाएगा। जमानत पर उन्हें रिहा किया जाएगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट की अदालत ने यह हुक्म सुनाया है कि 1 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराए जाएं और उसके बाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर को जमानत पर रिहा किया जाएगा। वाज़ेह है कि मज़ार कायद का तकद्दुस पामाल करने पर यह मुकदमा दर्ज किया गया था। थाना सुपर हाईवे में यह मुकदमा दर्ज हुआ था जो कि वकास नामी एक शहरी की मुद्दत में FIR दर्ज की गई थी, जिसके बाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर को हिरासत में लिया गया था। दीगर 200 लीगी कारकुन जिन्हें इन नामजद किया गया था इस मुकदमे में। जफर सोमरो अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है इस वक्त कमरा अदालत के बाहर? जी बिल्कुल, कमरे अदालत के बाहर इस वक्त नून लीग के कारकुनान जो है तकरीबन सुबह 12-1 बजे से यहाँ पर ये मौजूद हैं और अभी तक जो है तमाम बड़ी तादाद में ये नून लीग के कारकुनान यहाँ मौजूद है और शदीद नारेबाजी कर रहे हैं और ये आप सुन सकते हैं कि ये शदीद नारेबाजी कर रहे हैं, वोट को इज्जत दो के नारे लगा रहे हैं और उसके अलावा कैप्टन रिटायर्ड सफदर के हक में भी नारे लगा रहे हैं। और अदालती जो फैसला आया है अभी जो कुछ देर पहले जो आया था जिसमें कैप्टन रिटायर्ड सफदर को जो है जमानत पर रिहा किया गया है, उस फैसले को खैरमकदम करते हैं ये कारकुनान। उनका ये कहना है कि कोर्ट का फैसला जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है और हम इसको मानते हैं और इसके बाद इनका ये कहना है कि तमाम तर जो फॉर्मेलिटीज हैं वो मुकम्मल करने के बाद हम अपने रहनुमा यानी कि रिटायर्ड कैप्टन सफदर को यहाँ से जो है बरी करके रिहा करके ले जाएंगे। इसके बाद अभी तक जो है जो कारकुनान है उनका जोश व खरोश वो देखने लायक है। अभी तक वो शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। इससे पहले जब जो केस चल रहा था तो उससे पहले PTI के कारकुनान और वकला भी यहाँ पर मौजूद थे, जिसके बाद जो है नून लीग और PTI के वकला जो है और जो कारकुनान है वो आपस में सामने हो गए और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी की थी, जिसके बाद बदनज़मी का माहौल पैदा हो गया था और अदालत जो फाजिल जज था वो कमरे अदालत से उठकर चैम्बर में चला गया था और जो बकाया केस की समाअत थी वो उसने अपने चैम्बर में की। उसके बाद केस पे जो फैसला था वो महफूज कर लिया और आधे घंटे के बाद जो है वो फैसला जो है महफूज वो अदालत ने सुनाया और अदालत ने 1 लाख रुपए के एवज कैप्टन रिटायर्ड सफदर की आज एक जो जमानत है वो मंजूर कर लिया। ये केस है बाजार कायद की बेरुमती और तकद्दुस पामाल करने से मुतल्लिक ये FIR दर्ज हुई थी, जिसमें आज सुबह जो है कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार किया गया था और आज जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट ने ये केस में दरखास्त जमानत जो है वो मंजूर कर ली और 1 लाख रुपए के एवज जो है वो जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दिया है। अभी तक जो है जो नून लीग के कारकुनान है वो आज अदालत में मौजूद है। जी जफर सोमरो, आपने कहा कि 1 से 2 घंटे दरकार होंगे अभी ये तमाम तर फॉर्मेलिटीज पूरी करने में, तो क्या अभी वक्त है मौजूद है वक्त के ये तमाम फॉर्मेलिटीज उस वक्त के अंदर पूरी करके आज ही रिहाई मुमकिन हो सके?
जी बिल्कुल, रिहाई मुमकिन का ये इस वक्त तो मुमकिन है, क्योंकि अभी 5 बजे हैं और नाज़िर जो होता है कोर्ट का वो अभी तक कोर्ट में मौजूद है, जिसके पास ये मतलब के जो श्योरिटी की रकम होती है वो जमा करानी होती है, वो अदालत में मौजूद है। जैसे ही आर्डर आया तो जो वकला रहनुमा थे नून लीग के वो फौरन ही कमरे अदालत से बाहर निकले और जो श्योरिटी जमा करने के लिए और रिहाई तक जो प्रोसेस होता है कोर्ट का वो मुकम्मल करने के लिए उनका जो कमेटी थी, जो एक ग्रुप था वकला का, वो पूरी तौर पर उस काम पे लग गया है। अभी भी जरा के मुताबिक वो जो लोग हैं वो श्योरिटी जमा करने के लिए निकले हैं और तमाम तर जो प्रोसेस है वो मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द तमाम तर प्रोसेस मुकम्मल करके ये रिहाई का जो अमल है उसको मुकम्मल करके और कुछ ही देर में जो है कैप्टन रिटायर्ड सदर को सिटी कोर्ट से रिहा करके उसको यहाँ से ले जाएंगे। अभी तक कारकुनान की जो तादाद है वो आ रही है और हाथों में उनके फूल है, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब कैप्टन रिटायर्ड सदर कमरे अदालत से बाहर निकलेगा और उसमें फूल निशावर करेंगे। जी जफर सुमरो, ये बताइएगा कि ज़मानती मचल के जिस वक्त जमा कराए जाएंगे, क्या वहाँ पर जुडिशल मजिस्ट्रेट का होना ज़रूरी है या उनके मौजूदगी के बगैर भी ज़मानती मचल के जमा करा के ये तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जा सकती हैं? जी बिल्कुल, देखें ये जो जमानती मचल के होते हैं वो कोर्ट के नाजिर के पास जमा किए जाते हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट का आर्डर की कॉपी होना लाजमी होती है, जो कॉपी वकला को मिलती है उसके अलावा जो कॉपी अदालत के स्टाफ को मिलती है वो होना लाजमी होती है। उसके साथ सही मचल के जमा होते हैं तो जुडिशल मजिस्ट्रेट का होना इतना लाजमी नहीं जितना उसके आर्डर की कॉपी होना लाजमी है। तो रिटन आर्डर तो हो चुका है, कुछ ही देर में जो मुकम्मल रिटन आर्डर होता है वो हार्ड कॉपी में वो भी वकला को जो है फराहम किया जाएगा। जी ठीक है, यानी कि आज ही के दिन ये रिहाई मुमकिन हो पाएगी और ये जो रिटन ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं ये वकला को मिल चुका है नून लीग के? जी बिल्कुल, वकला की यहाँ पर 5 से 8 वकला की टीम थी। सुबह भी 5 वकला ने वकालतनामे पर साइन की थी। जैसे ही रिटन आर्डर जो अदालत आर्डर सुनाया उसके बाद जो तो वकला की एक टीम थी वो जो दीगर फॉर्मेलिटीज थी वो मुकम्मल करने के लिए आज रात से बाहर निकले, जबकि 2 से 3 जो वकला है जावेद मीर समेत दीगर जो वकला है वो कमरे अदालत में मौजूद है, वो रिटन आर्डर लेने के लिए वहाँ पर मौजूद है और कैप्टन रिटायर्ड सदर भी कमरे अदालत में ही मौजूद है और उनका यही कहना है कि जब तक रिटन आर्डर नहीं तब तक बाहर नहीं निकलते और रिटर्न आर्डर के बगैर निकलना जो है वो सही नहीं है, इसलिए वो इंतजार कर रहे हैं कि जब तक वो रिटर्न आर्डर उनको मिले। ठीक है, और क्या यहाँ पर कारकुनों के हमरा मुस्लिम लीग नून का कोई मरकजी रहनुमा भी मौजूद है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है नून लीग के जो वकला बरादरी है जो सदर है वकला तंजीम के वो यहाँ पर मौजूद है और दीगर जो कारकुन के रहनुमा है वो भी आए हुए हैं, मगर इस वक्त वो तमाम तक जो है कमरा अदालत में मौजूद है। अक्सर जो है वो वकला रहनुमा जो है वो ज़्यादा अक्सर में यहाँ पर मौजूद है और इसके अलावा दीगर जो कारकुन आए थे वो भी अभी तक मौजूद है। तमाम बहुत रश है यहाँ पर कारकुनान की और अभी तक जो कारकुनों का आने का सिलसिला है वो जारी है। अभी तक 200 खरोश कारकुनान में भरा हुआ है, वो शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे गुजर गए हैं यहाँ पर सिटी कोर्ट में उनको मौजूद होते हुए, मगर वो कारकुनान नारेबाजी अभी तक कर रहे हैं, वो थके नहीं है। वो अभी तक जो है नून लीग के हक में नारेबाजी कर रहे हैं और फैसले आने के बाद जो है कोर्ट के हक में और उसके अलावा कैप्टन रिटायर्ड सदर के हक में भी नारेबाजी जो है की जा रही है। 1 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराए जाएंगे अब नून लीग की जानिब से और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की ज़मानत जो है वो मंजूर की गई है। उसके बाद उनकी रिहाई अमल में आ सकेगी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट की अदालत की जानिब से ये ज़मानत मंजूर की गई है और अब से कुछ ही देर में ये ज़मानती मचल के जमा करा दिए जाएंगे। जो तमाम तर लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो मुकम्मल करना ज़रूरी है, वो मुकम्मल होंगी, जिसके लिए 1 से 2 घंटे का वक्त दरकार है और इस वक्त के अंदर वो तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर यहाँ से वापस रवाना हो सकेंगे। 1 लाख रुपए के जमानती मचल की अदालत की जानिब से जमा कराने का हुक्म दिया गया है। आज कैप्टन रिटायर्ड सफदर को हिरासत में लिया गया था और उन पर मज़ार कायद का तकद्दुस पामाल करने का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद ये मुकदमा जो सुपर हाईवे थाने में दर्ज हुआ, जिसमें 200 लीगी कारकुनों को नामजद किया गया था। कैप्टन रिटायर्ड सफदर का नाम भी उनमें शामिल था। ताहम कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अब जमानत मंजूर कर ली गई है। बहुत बड़ी तादाद नून लीग के कारकुनों की इस मौके पर मौजूद रही जब से यहाँ पर ये केस की समाअत जारी थी और फैसला महफूज किया गया था, तो कारकुन इंतज़ार कर रहे थे कि किस वक्त ये केस का फैसला सुनाया जाता है। ताहम जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट की जानिब से जब ये फैसला सुनाया गया
تو اس کے بعد کارکنوں نے خوشی کا اظہار بھی کیا ہے، نعرے بازی بھی کی ہے، اور ابھی کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کمرہ عدالت کے اندر ہی موجود ہیں اور انتظار یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ تمام تر جو فارمیلٹیز ہیں یہ پوری کی جا سکیں، اور جو ریٹن آرڈر کورٹ کی جانب سے جاری ہوا وہ وکلاء کے پاس چونکہ پہنچ چکا ہے۔ اس کے بعد اب ضمانتی مچل کے جمع کرائے جائیں گے، پھر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ضمانت عملی طور پر ہو سکے گی اور اس کے بعد وہ یہاں سے واپس روانہ ہو سکیں گے۔ مریم نواز کی جانب سے بھی یہ پہلے کنفرم کر دیا گیا تھا کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ضمانت ہو چکی ہے، تاہم عدالت کی جانب سے باقاعدہ طور پر اب سے کچھ دیر پہلے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے اور اب کیپٹن صفدر یہاں سے واپس روانہ ہونے کے لیے تیار ہیں، تاہم ابھی کمرہ عدالت میں موجود ہیں، پہلے ضمانتی مچل کے جمع کرائے جائیں گے۔ ظفر سمرو ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں مسلسل وہاں سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ظفر سمرو، یہ بتائے گا کہ یہاں پر چونکہ کارکن بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں اور عدالت کے باہر جب سے یہ سماعت چل رہی تھی، فیصلہ محفوظ ہوا تھا، کارکن یہاں موجود رہے، تو سیکیورٹی کے کیا ایشوز یہاں پر فیس کرنا پڑے؟ سیکیورٹی کی صورتحال کیا رہی؟ جی بالکل، سماعت سے پہلے ہی کارکنان کا جو آنے کا سلسلہ تھا وہ یہاں شروع ہو چکا تھا۔ جیسے ہی کیپٹن صفدر کو یہاں پر پہنچا دیا گیا تو کارکنان کی بڑی تعداد جہاں پر موجود ہوئی۔ اس کے علاوہ صبح کی اوقات میں ہی یہاں پر سٹی کورٹ میں جو ہے پولیس نے جو سیکورٹی تھی وہ سخت کر دی تھی، بم ڈسپوزل عملہ، اس کے علاوہ دیگر جو نفری تھی، بھاری نفری، وہ تعینات کی گئی تھی۔ تمام تر جو گیٹیں ہیں سٹی کورٹ کی شہر کے ایک مین گیٹ ہے وہاں پر بھی اور نفری تعینات کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ جہاں پر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو پیش کیا جانا تھا، یعنی کہ جوڈیشل مجسٹریٹ ایسٹ کی عدالت میں پیش کیا جانا تھا، وہاں پر بھی بھاری نفری وہاں پیش کی گئی تھی۔ اور اس کے علاوہ کیپٹن صفدر کو جب پیش کیا گیا تو اس کو بکر بند گاڑی میں پیش کیا گیا اور اس کے ہمراہ 5 موبائل جو تھی پولیس کی وہ بھی ساتھ تھی، وہ تمام تر نفری اس کو لے آئی تھی، باحفاظت عدالت میں پیش کیا۔ اس کے بعد یہاں پر مسلسل جو ہے پی ٹی آئی اور نون لیگ کے کارکنان اور وکلاء کے درمیان جو ہے نعرے بازی کا سلسلہ جو جاری رہا۔ اس وقت بھی جو ہے پولیس اور جو انتظامات تھے وہ سنبھال رکھے تھے، تاہم کوئی بھی ایسا جو ہے سین دیکھنے میں نہیں آیا کہ وہ آپس میں لڑے، مگر بدنظمی یہ ہوئی کہ شور شرابہ ہو گیا، مچھلی مارکیٹ بن گئی تھی کورٹ، جس کے بعد عدالت نے سماعت کچھ دیر کے لیے ملتوی کی تھی اور چیمبر میں سماعت کی تھی۔ تاہم جو انتظامیات ہیں وہ ابھی تک جو ہے اچھے صحیح سے جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں پولیس کی جانب سے۔ تاحال جو ہے نوجوان جو اہلکار ہے یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو ایس ایس پی تھا اس نے بھی گشت کیا تھا کہ سیکورٹی کے انتظامات کے جو جائزہ لیا تھا کہ کس راستے سے جو ہے کیپٹن صفدر کو یہاں سے پیش کیا جائے گا عدالت میں۔ تمام سے راستوں کے جائزہ لینے کے بعد اس کو پیش کیا گیا تھا۔ ابھی تک جو ہے جیسے کارکنان یہاں پر موجود ہیں ویسے ہی جو ظفر سمرو، اپڈیٹس آپ سے جانتے رہیں گے، فی الوقت بہت شکریہ آپ کا۔